पूर्व क्लास रे आमे आलोचना करथिले भारतर विभिन्न स्थान मानकरे जोठुकी हमर प्री पालियोलिथिक कल्चर एवं मेसोलिथिक एवं नियोलिथिक कल्चर विभिन्न सब उदाहरण पाइथिले कि जो कोठु आमे केउ प्रकारर सब प्रस्तर जुगर उदाहरण सहित एवं केउ केउ प्रकारर मेटेरियल सब मिलिथिला। तो सेइथिरे मु आपनको केंद्र भारत विषय रे आलोचना करिथिली। केंद्र भारतर बेलान उपत्यका विषय रे आलोचना करथिले। वर्तमान आमे बेलान उपत्यकार आमे आगु बढ़ेबा। तारे आमे पळे आसीबा मध्य गांगेय उपत्यका रे। मध्य गांगेय उपत्यका रे चिरांड एवं सोनुआ ठारे विभिन्न प्रकारर प्रस्तर खनन करा जायतिला एवं सेई समय जो लोक माने रहुथिले से नूतन प्रस्तर जुगर लोक मानकर जीवन शैली उपरे विभिन्न प्रकार धारणा मिलिथिला। तो चिरांड ठारे विभिन्न पर्याय रे खनन कार्य होइतिला एवं एई खनन कार्यरु नूतन प्रस्तर जुगर मानवती क्षुद्र प्रस्तर उपकरण मूल्यवान प्रस्तर कंठी एवं माटी पात्र मिलिछि। यहा व्यतीत कुराड़ी हातुड़ी चक्की एवं विभिन्न प्रकार अस्थि अलंकार मध्य मिलिछि। अस्थि अलंकार रे हमर चूड़ी कानफुल पदक आदि मिलिछि। तो आमे वर्तमान समय रे आमे आलोचना करि चलीछे जो आमर जो आजिकल जो मेटेरियल कल्चर जो इवोल्यूशन होइछि अथवा पदार्थ संस्कृति रो जो आमर जो विवर्तन होइछि। तो आपण माने एठु एई आलोचना रो जानि परथिबे कि भଳି भाबरे से पदार्थर विवर्तन घटिछि। ए जो आमे जो आजिका डेट रे जो कान फुल पिंचे बेकर पिंचे तो एटा खाली ए जुगरे नुहे कि आमे जो आगुरु भाबुत आजिका जुगरे जो आमर जो सब विभिन्न प्रकार माने कोन कि खाइबा पीबा ए सब एबरु नुहे आरंभरू सेमानक पाखरे जो सब नथिला समय क्रम रे मनुष्य को पूरा सेति पई हमर मानव को सेति पई प्राणी जगत रे सब उच्च स्थान दि जायछि। सी तार बुद्धि लगई एवं परिवेश परिस्थिति को देखि विभिन्न प्रकार समय रे से निजको विभिन्न विवर्तनर भाग बने निजको खूब उन्नत करि चलिछि। तो यहाँ व्यतीत विभिन्न प्रकार माटी पात्र मिली एवं माटी पात्र विभिन्न रंगर माटी पात्र मिली। ता व्यतीत धान गहम जब डाली आदि विभिन्न शस्य मध्य सेमाने चाष करुथबार प्रमाण मिली। यहाँ व्यतीत विभिन्न प्रकार अस्थि कहार मिली गाई छेली विभिन्न प्रकार गृहपालित पशुर अस्थि मिली क्षीर अस्थि मिली एवं सेमाने कृषि और पशुपालन सहित शिकार और माछ धरिया काम करुले ताहा प्रमाण मिली। तेणु बिहार रे रोहटस जिलार कुद्र नदी कूल सेनुआ ठारू विभिन्न प्रकार खनन मिली। खनन विभिन्न प्रकार धारणा मिली आमको। बर्तमान आम पलि आस पूर्व भारत माने आमर ओडिशा पश्चिम बंग और आसाम। तो आमे माने कौन कि भारतर सब जगह विषय जानिले। बर्तमान आम ओडिशा विषय सामक धारणा पाइबा। तो मयूरभंज जिलार कुचाई खोर्धा जिलार गोलबाई शासन केन्दुझर जिलार जुआर कुआर अनुगुल जिलार शंकरजंग आविर्भूत होते। तो कुचाई ठारे खनन हाथ निर्मित माटी नूतन प्रस्तर जुगर मानवकृति एवं माइक्रोलिथ टूल सब मिली। गोलबाई ठारू आमर से भाव में यार किछिटा अंश विशेष मिली। ताहा व्यतीत विभिन्न प्रकार फूलदानी विभिन्न प्रकार वृत्ताकार आयतकार झाटीमाटी घर गुड़िकर अवशेष मिली। गोलबाई शासन और शंकरजंग ठारे मिलिथिबा विभिन्न अवशेषरू समीक्षण कले जना पड़े जे यही संस्कृति नूतन प्रस्तर युग संस्कृतिर समय काल ख्रीष्टपूर्व 2000 ख्रीष्टपूर्व 700 मध्य थिला। तो वर्तमान आमे पलि आसिबा आसामर दाउजाली हाडिंग एवं कामरूप जिले में सरुतरु खनन आमको बहुत किसी जिन मिली। कौन कौन मिली सेमती विभिन्न रंगर माटी पात्र दाउजाली हाडिंग कुराड़ी कुठारी छेणी चक्की आदि मिली। शिल मिली माटी पात्र हस्तनिर्मित सब जिनस मिली आमको। तो यही सब आलोचना करी आम जापर कि यह ख्रीष्टपूर्व 5000 हजार मध्य प्रचलित थी। बर्तमान आम पड़ा दक्षिण भारत को। तो ये आमको भारत विभिन्न जगार क्यों क्यों जगार कौन कौन मिली ताने यह प्रमाण करने चाहूँ जे भारतर सबु जगार अल्प बहुत से समय पाखापाखि समय नूतन प्रस्तर जुगर आरंभ होती। नूतन प्रस्तर जुगर व्यवहार द्वारा आपण मैंने एत समय आलोचना भितर देखिपारे
ସବୁठी माटी पात्रठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार रंग ढंगर घर विभिन्न प्रकार चाषर प्रमाण आम पाचे गृहपालित पशुर प्रमाण आम पाचे काठकुराड़ी प्रकार सब व्यवहार करता प्रमाण पाचे तेणु आमको सबुठी गोटे प्रकार संस्कृति देखा जाउची जदियो जगह अलग जदियो तार मात्रा टिके कम बेसी होता पारे और जदियो कौटी टिके डेभलप कौटी टिके कम डेभलप हो पारे तो वर्तमान यही संस्कृति को तर्जमा कर जानिले यह ख्रीष्टपूर्व 5000 ख्रीष्टपूर्व 1000 मध्य प्रचलित थिबा जना जाए दक्षिण भारत में वर्तमान प्राय दक्षिण भारत साउथ आमर जोटा तो सेठी कौन भीमा और कावेरी नदी कूल नूतन प्रस्तर जुगर संस्कृतिर अवशेष मिली तो बहु संख्यार कृष्ण और तुंगभद्रा नदी कूल आमको मिली आमर सब अवशेष यह व्यतीत कर्णाटकर कुपगुल एवं ब्रह्मगिरी मास्की बुढ़िहाल कड़ेहाल आंध्र प्रदेश उतनूर और पल्लभय तमिलनाडु पेयमपल्ली सब मिली तो ये जो विभिन्न प्रकार आमर मिली भौतिक अवशेष मिली आलोचना कर जना पड़ी 3000 वर्ष 3000 रु ख्रीष्टपूर्व 1000 भितर थिला एवं ये नूतन प्रस्तर युग को 3टी पर्यायर चिन्हित कराई प्रथम पर्यायर धातु उपकरण अनुपस्थित लक्ष्य देखा जाई नथिला द्वितीय पर्यायर तांब किंबा ब्रंज अल्प परिमाण में मिली तृतीय पर्यायर लौह वस्तु मिली वर्तमान वाटगल कोडेकाल एवं उतनूर आदि स्थल प्राचीनतम पर्यायर मध्य किछिटा अंश मिली एवं कर्णाटकर रायचूर जिलार अवस्थित वाटगल खनन जना पड़ी जे प्रथम पर्यायर छोट छोट उपकरण द्वितीय पर्यायर बहु प्रकार हस्त निर्मित एवं चक माटीर पात्र मिली आंध्र प्रदेश रे महबूबनगर जिलार अवस्थित उतनूर विभिन्न प्रस्थ कुठार प्रस्थ फलक एवं विभिन्न प्रकार रंगर माटीपात्र मिली तो कर्णाटकर हावेरी जिलार तुंगभद्रा नदी कूल हालूर अवस्थित एमको किसी किसी जिनस मिली तेणु ये जो विभिन्न संस्कृति को आम आलोचना करी हालूर नूतन प्रस्तर युग संस्कृतिर समय काल 2000 ख्रीष्टपूर्व पड़ी यही जगार आमको बाजरा धान कोलथ आदि शस्यर किसी अंश विशेष मिली ताद माछ धरिया कंटा तामर निर्मित कोठार मिली तेणु यही सब मिली बर्तमान पढ़ा समय पाउंश गदा को तो ये पाउंश गंधाटा कौन पाउंश गदारे कौन मिलता ये पाउंश गंधा हूँ पशु खुआड़ स्थान में गोबर को पड़ा फल ये पाउंश गदा सृष्टि होता तो ये पाउंश गदा स्थल गुड़िक मेन पशु खुआड़ सब मिली तो उतनूर ठारे मिलता पाउंश गदा गाईगोरी खुरा चिन्ह अच्छी तो उतनूर पल्लभय कुपगल कोडगाल एवं बुढ़िहाल आदि गुरुत्वपूर्ण स्थान में पाउंश गदा मिली तमाम पशुर पालन चिन्ह मिली कर्णाटकर गुलबर्ग जिलार अवस्थित बुढ़िहाल पाउंश गदा एक बसती स्थलर दृष्टांत दिए गोपालन को से केते गुरुत्व देउथिले ता व्यतीत मेंढा छेली महिषी आदि विभिन्न प्रकार गृहपालित पशु पालन करुले प्रमाण मिले यह छड़ा यही स्थल विभिन्न प्रकार नाली धूसर माटी पात्र प्रस्तर उपकरण अस्थि उपकरण एवं मूल्यवान प्रस्तर अंतर्भुक्त ये सब जना पड़े ता व्यतीत से बाजरा गोटे मुख्य शस्य थिला यही अंचल चाष होता अन्य शस्य मध्य जब और कोलथ अंतर्भुक्त थिला बर्तमान नूतन प्रस्तर जुगर बसती और कौ जगार कौटी कौटी कौन कौन मिली देखी दिखाते प्रथमटा कहीदे प्रथम हूँ पाकिस्तान मेहरगढ़ किलगुल मोहम्मद एवं रणगुंठाई काश्मीर गुरजाहम गुफरकाल उत्तर प्रदेश हूँ कडिहा एवं महागरा पश्चिम बंग पराजादेवी ओडिशा आमर कुचाई गोलबाई शासन कुआर एवं शंकरजंग आसाम दावजाली हाड़िंगी एवं सरतरु कर्नाटक कुपगलु हालूर टेक्लाकोटा ब्रह्मगिरी मास्की आंध्र प्रदेश उतनूर पिकलीहाल एवं नागार्जुनकोंडा तमिलनाडु पोयमपल्ली से पढ़ा आसला बर्तमान आम सामाजिक जीवन केमी आम अल्प बहुत सामाजिक जीवन विषय आलोचना कर सारी तेना प्रथमतः से छोट मोट झाटी माटी कुड़िया रोते एवं केतेक कुड़िया छात छपर थिला से मुख्यतः पहाड़ पाखे पहाड़ पाख एवं नदी कूल अवस्थापन करते कृषि एवं पशुपालन को से निजर मुख्य जीविका भाव व्यवहार जीविका भाव भावुले
ତା ସହିତ ଶିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚମଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବେ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଫଳ, ଚେର, ବନ୍ୟ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ, ଧାନ, ଗହମ, ମାଛ, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ପଶୁମାନେ ଯଥା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବି ସମାଧି ଦେବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ମୃତକକୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ଭସ୍ମ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଗୃହର ଚଟାଣ ତଳେ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଭସ୍ମ ପାତ୍ର ବେଳେବେଳେ 2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ମୃତଶର ରଖାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ୱାଟଗଲ ଠାରେ ସେମାନେ ଓରନ ବୋରିଆଲ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ବୋରିଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେଇ ଯୁଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା କି ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଏଇ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7000 ବେଳକୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପାଳନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଥିରେ ହେଇ ଚାଲିଛି, ନୌକାର ନିର୍ମାଣ, ବୟନ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଅଧିକନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କହିବୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଦୁଆ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ଅଥବା ଚାଲକୋଲିଥିକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଦ୍ୟ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ ଭାବରେ ତାମ୍ରର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତ ଅଥବା ୟାକୁ କପର ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000 ବେଳକୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ତାମ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକି, ପେଷ୍ଟେଲ, ହାମରଷ୍ଟୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଯଥା ସିଜେଲ, କାଠ, କୁରାଢ଼ୀ ଏବଂ ଶାବଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟଟି 1962 ମସିହାରେ ଏସ୍.ଡି. ସଂଖାଳିଆ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମିଳିତ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କହିଲେ। ତ କୋଉ ଯୁଗ ଥିଲା, ସେ କୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା? ସେଇ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ବିଶେଷତଃ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ। ତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ, ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ, ତାମ୍ର ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର, ଚକ ନିର୍ମିତ ମାଟି ପାତ୍ର ରେଖାଚିତ୍ର ଓ ଶୈଳ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ପାତ୍ରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କିସମର ଶସ୍ୟ ଚାଷ। ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଆହାର ବଣାସ ସଂସ୍କୃତି, ଗଣେଶ୍ୱର ଯୋଧପୁର ସଂସ୍କୃତି, କାୟଥା ସଂସ୍କୃତି, ମାଳବ ସଂସ୍କୃତି, ଜରୁଏ ସଂସ୍କୃତି, ସଲବଦା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନରହନ ସଂସ୍କୃତି। ତ ଏହି ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ଆହାର ବଣାସ ସଂସ୍କୃତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1900 ଥିଲା। ତ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ବଣାସ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କୃତିଟି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ମେୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଛଡ଼ା ଉଦୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହାକୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ପ୍ରାକ୍-ଐତିହାସିକ କୁହାଯାଏ। ଖନନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି, ଛୁରୀ, କୁରାଢ଼ୀ ଏବଂ ତାମ୍ର କାରିଗରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥଳରୁ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୁଷୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପାଳିତର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ହାତୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଏବଂ ତାମ୍ରଖଣ୍ଡ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତରର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବାଲଥାଲା ଜାଗାରେ। ଏହି ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କଞ୍ଚା ଇଟା ପ୍ରସ୍ତର କାଦୁଅରେ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ଭଳି ମିଳିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗହମ, ଯବ ମିଳିଛି। ଗହମ, ଯବ, ବାଜରା, ବିରି, ମୁଗ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୀଳଗାଈ, ହରିଣ, କୁକୁଡ଼ା, କଇଁଛ, ମାଛର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ କୁରାଢ଼ୀ, ଛୁରୀ, ବଟାଳି, ତୀରାଗ୍ର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ପୋଡ଼ା ଇଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର ଯଥା ହାର ଏବଂ ଚୁଡ଼ି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଖନନରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସେମାନେ 3700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 2000 ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଗୁଣେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯୋଧପୁର ସଂସ୍କୃତି। ତ ଏହି ସଂସ୍କୃତିଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କଭର କରିଥିଲା, ଶିକାର, ଜୟପୁର ଏବଂ ଝୁନଝୁନୁ। ଏବଂ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଆମକୁ ତୀରାଗ୍ର, ବଛାଗ୍ର, ମାଛଧରା କଣ୍ଟା ଆଦି ଥିଲା।
ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାଟି ପାତ୍ର ଏବଂ ତାମ୍ର ନିର୍ମିତ ମାନବକୃତି ମିଳିଥିଲା। ସବୁ ସ୍ଥାନର ଖନନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହୁଏନି, ତାକୁ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଫେଜ୍, 2 ଫେଜ୍, 3 ଫେଜ୍‌ରେ ଖନନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଗଣେଶ୍ୱର ଯୋଧପୁର ସଂସ୍କୃତିର ଚକ ନିର୍ମିତ ମାଟି ପାତ୍ର ଓ ଆଦ୍ୟ ହରପ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମାନ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ। କାୟଥା ସଂସ୍କୃତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800 ଭିତରେ ମିଳିଥିଲା। କାୟସ୍ଥ ସଂସ୍କୃତି ଚମ୍ବଲ, ନର୍ମଦା, ବେଟୱା ଆଦି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ମାଳବ ଅଞ୍ଚଳ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବାସକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ତ ଏଇଥିରେ କାୟସ୍ଥ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟିକାଳି ସିନ୍ଧ ନଦୀର କୂଳରେ କାୟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥିତ। ତ କାୟସ୍ଥରୁ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କାୟଥା ସଂସ୍କୃତି, ଆହାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମାଳବ ସଂସ୍କୃତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର କାଳ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାପ ଲେପ କରି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାଫି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ ଥିଲା। ଏଇ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖୋଦିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଗୋଲ ଆକାରରେ କଳସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ କାୟସ୍ଥରୁ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ତାମ୍ର ଉପକରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାମ୍ର ତୁଳନାରେ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ମାନବକୃତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିଛି ଏବଂ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମାନବକୃତି ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ତାମ୍ର ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ତାମ୍ର ଚୁଡ଼ି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଖନନରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମାଟି ଚଟାଣ ଥିବା ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗହମ ଓ ଯବ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ମାଳବ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ଏହା 1700ରୁ ଆମର 1400 ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ନଦୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚମ୍ବଲ ଏବଂ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଏହା ଏଇ ସଂସ୍କୃତିଟା ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ଗୁଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାଇମାବାଦ, ଇନାମାଗାଓଁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶଠାରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ 1700ରୁ 1400 ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ନବଦତ୍ତଲି ଅବସ୍ଥିତ। ମାଳବ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ବସତି ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆୟତକାର ଅଥବା ଗୋଲାକାର ଘର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାଟି କାନ୍ଥ ସହିତ କାଠ ଖୁଣ୍ଟି ସେମାନେ ସଫଳତାଙ୍କର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମାନବାକୃତି ମଧ୍ୟରେ କୁରାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ମାଛ ଧରିବା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତ ନଗଦ ଠାରେ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କଞ୍ଚା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବିକା ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଗହମ, ଯବ, ବିରି, ମୁଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବନ୍ୟ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମାଛ, କଇଁଛର ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ ନିର୍ମିତ ମାଟି ପାତ୍ର, ଯାହାକି ହଳଦିଆ ମାଟି ଏବଂ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଲେପିତ ଥିଲା ଅଥବା କ୍ରିମ୍ କଲର୍ର ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଦର ଗଡେଜ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଉପାସନା କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ତାପରେ ଜରୁଆ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁଟାକି 1400ରୁ 700 ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ଭିତରେ। ତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜରୁଏ, ନଭାସା, ଦାଇମାବାଦ ଏବଂ ପୁନେ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦୋଲି, ସନଗାଓଁ, ଇନାମଗାଓଁ ତଥା ଧୁରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରକାଶ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳ ଥିଲା। ତ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବା ତ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଘରେ 2ଟି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଗୃହ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅଗଣା ଥିଲା। ସବୁ ଅଗଣା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର, ବଣିଆ, କାରିଗର ଥିଲେ। ଆୟତାକାର ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଲାକାର କୁଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ କୃଷି, ଶିକାର ଏବଂ ମାଛ ଧରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। କୃଷି ଉପକରଣ ଯଥା ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଲଙ୍ଗଳ, ଫାଳ ଏବଂ ହରିଣ ଶୁଙ୍ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯବ, ଗହମ, ଧାନ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ କୋଳଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏହିସବୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇନାମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନାମ ଗାଁରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ସବୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପୋଟେରୀ କିଲ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଇନାମଗାଓଁ ନେଭାସା ଠାରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବୁରିଆଲର ମିଳିଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନାମଗାଓଁ ନେଭାସାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପ୍ରଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ସମାନ ମାତ୍ରାରେ
ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଖାଇବା ଥିଲା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଥିଲା, ରହିବା ଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ସେ ଇନାମ ଗାଁଓ ଏବଂ ନେଭେସାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜରୁଏରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଧି ମିଳିଥିଲା ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଉଥିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଳସ ଭିତରେ ଭରିକି ସେମାନେ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ତ ମୃତକକୁ ଏମିତିକି ସେମାନେ ଘରର ଚଟାଣ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗଣ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପୋତିକି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମାଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ପାତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଦାମବାଠାରେ ଖୋଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମାଧିର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମାଧି ଏବଂ କଳସ ସମାଧିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଇନାମଗାଁ ଏବଂ ନେଭେସାରେ ସେକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏବଂ ସେକ ଦିଆ ନ ଯାଇଥିବା ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତ ଏମାନେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ି ମିଳିଛି। ତ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏମାନେ ଦେବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣର ସବଲଦା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି 2300ରୁ 2000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ମାଟି ପାତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହା ଥିଲା କି ମାଟି ପାତ୍ର ଚକ ନିର୍ମିତ ଗାଢ଼ ପିଙ୍ଗଳର ଚକୋଲେଟ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଲେପ ଉପରେ ଉପକରଣ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟାମିତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ବହୁତ ଶୈଳୀର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଙ୍ଗର ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ସେଠି କରାଯାଇଥିଲା। ମାଟି ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଥାଳି, କଂସା, ଜଳପାତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲଦାନୀ ଆକାରରେ ମିଳିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, କାଥୁଆର ଜାଗାରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର। କାସ୍ତା ସଂସ୍କୃତି ଆମର କୋଉଠୁ ମିଳିଲା? ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମିଳିଲା। ବଣା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଆହାର, ଗିଲୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଲଥାଇ କେନ୍ଦ୍ର। ମାଳବ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏରା, ନବ୍ଦାତୁଲି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଜରୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଲାଭ କଲା ଏବଂ ସବଲଦା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଧୁଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ଥିଲା ସବଲଦା ଏବଂ କାୱେଥେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା। ତ ଏ ମଧ୍ୟ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ କ'ଣ ଆମର ଆସିଲା? ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନରହନ ଓ ଖୈରାଢିୟ, ବିହାରର ସିରାନ ଆଣ୍ଡ ସେନୱାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ମିଳିଲା ନରହନ ସଂସ୍କୃତି, ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର, ଚୁଲି, ଅସ୍ଥି, ପୋଡ଼ାମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଶିକାର କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତ ସେଇ ଗାଈ ପଶୁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ତ ନରହନରେ ବି ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ୱେୟାର ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ଲିପ୍ଡ ୱେୟାରର ବି ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ତାମ୍ର ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମାନେ ଟିକେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବା ବୋଲି ଆମକୁ ଧାରଣା ମିଳିଲା ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକା ଓ ଅଜୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ମିଳିଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତରର କଣ୍ଠି, ପୋଡ଼ାମାଟିର କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚୁଲି ମିଳିଛି। ସୋ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଲବାଇ ଶାସନ ଠାରୁ ଆମକୁ ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ତ ଗୋଲବାଇ ଠାରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ମିଳିଛି ସଂସ୍କୃତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। ତ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତର, ଅସ୍ଥି ଓ ତାମ୍ର ଉପକରଣ ତଥା ମୃଣ୍ମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହ ମିଳିଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଅବଶେଷ, ଯେପରିକି ଧାନ, କୋଳଥର ମଧ୍ୟ ଅବଶେଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। କୁଠାର, କୁଠାରିକା ଓ କିଛି ପ୍ରସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପଦକ ଏବଂ ପୋଡ଼ା ମାଟିର ତାକୁଡ଼ି ଚକି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିକା ଲାଲ ମାଟି ପାତ୍ର ଏବଂ ଲାଲ ମାଟି ପାତ୍ର, ତାମ୍ର ପ୍ରଗଳନ ଚୁଲାରୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ହାତ ନିର୍ମିତ, ଚକ ନିର୍ମିତ ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତ ଏହିସବୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଅବଶେଷରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000ରୁ 1500 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପନ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଶିକାର କରିବା, ମାଛ ଧରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ପାଳନ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ମୁଗ, ବିରି, ଡାଲି, ଗହମ, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ତ ପତନର ଏହାର କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାୟଥା, ଆହାର, ବାଲଥାଲ, ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ନାଭାସ ଆଦି ସ୍ଥଳ ଖନନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ା ବାସଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ବାସଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ତାହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ, ପ୍ରସ୍ତରର ପ୍ରକାରଭେଦ, ପାତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ, ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃଷି ପାଳନ, ଖାଦ୍ୟ ପାଳନ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ସମ୍ୟକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହରପ୍ପା ଏବଂ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବି। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ବିନା ଅଧୁରା। କାହିଁକିନା ଯେତେ ସଭ୍ୟତା ହେଇ ଚାଲିଲା, ପ୍ରସ୍ତର ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାମ୍ର ଯୁଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସଭ୍ୟତାଟି ଖୁବ୍ ଡେଭଲପ୍ ଏବଂ ଆମେ ୟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡଲ୍ ବୋଲି ବି ଭାବୁ। ତ ହରପ୍ପା ଏବଂ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତାର କିଛି ମାତ୍ର ସୁରାକ ମିଳିଲା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000-1300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସତ୍ତା ମିଳିଥିଲା। କାହାର ସତ୍ତା ମିଳିଥିଲା? କହୁଛନ୍ତି କି ଭାରତ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର, ମେସୋପୋଟାମିଆ ଏବଂ ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସମୟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ ଏହି ସଭ୍ୟତା 3000-1300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଥିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2700ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଲା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ପାଖରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଖନନରୁ ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ମିଳେ। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଠାରେ ମିଳିଥିବା ଏହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ 1921ରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ସଭ୍ୟତା ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସମୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ସହିତ ତାମ୍ର ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ଓ ବାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଆଦ୍ୟ ଇତିହାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲିପି ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ହେଲେ ଏସବୁ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା କି ନା ସେସବୁର କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନି। ତ
ବୋଧ ହେଇକି ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ମାଳି ତିଆରି ଏବଂ ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏକ ନାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୌଧ ଓ ନାଳ ନିର୍ମାଣରେ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହା ଧୋଲାବିରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବସତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିବା କାଲିବଙ୍ଗନକୁ। এই କାଲିବଙ୍ଗନରେ ସେମାନେ 1960 ଦଶକରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବିବି ଲାଲ ଏବଂ ବିକେ ଥାପର ଏହାକୁ ଖନନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଖନନ କରି 7 ଗୋଟି ଅଗ୍ନିବେଦୀକୁ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚୁଡ଼ି, ମନୁଷ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପାନିଆ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ମୋହର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖନନରୁ ସମାଧିସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଲଙ୍ଗଳରେ ଜମି କର୍ଷଣ ଓ ତାମ୍ର ବ୍ୟବହାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଲୋଥାଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ଲୋଥାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମିଳିଲା ଏବଂ ଡକୟାର୍ଡ ପୋତାଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ମୋହର ମିଳିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିବା ବନବାଲି। ଏଥିରେ କି ଟେରାକୋଟା ମଡେଲ ପ୍ଲାଉ ମାନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସତିରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଚନ୍ହୁଦାର। ତ ଏଇ ଚନ୍ହୁଦାରରେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଇଟା ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋହର ତିଆରି ଏବଂ କଣ୍ଠି ତିଆରିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଏଇ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବେବିଲୋନିଆ ବୋଲି ଜାଗାଟାକୁ କହୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ବାଣିଜ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ବାଲାକୋଟ। এই କରାଚିର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ପାତ୍ର ସହିତ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ମଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ କେତେକ ପଶୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ଅସ୍ଥିର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କି ଏମାନେ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ରୋପାର ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଟାକି ପଞ୍ଜାବରେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ୱେଡି ଶର୍ମା ଖନନ କରିଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଖନନରୁ ବହୁ କବର ମିଳିଛି, କଣ୍ଠି ଏବଂ ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତାପରେ କୋଡିଜି ପଳେଇ ଆସିବା। ମହେଞ୍ଜୋଦାର 50 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବାମ କୂଳରେ କୋଡିଜି ଅଛି। ତ ଏଇ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଆଦ୍ୟ ବିକଶିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବଶେଷ ଏହି ସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆଦ୍ୟ ହରପ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ଓ ନିମ୍ନ ହରପ୍ପାର ନିମ୍ନ ସହରକୁ ନେଇ ବସତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତର ଓ କଞ୍ଚା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଚୀର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଳି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ଚୁଡ଼ି, କଣ୍ଠି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟିପାତ୍ର ପାଇଛି। ସୁରକୋଟଡା, ଏହା ଗୁଜରାଟରେ ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗ ଓ ନିମ୍ନ ସହରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଘୋଡ଼ାର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହରପ୍ପା ମାନେ କେମିତି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂଟା ବୁଝେଇବି କମ କରିକିନା। ତ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂଟା କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲେଣି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂଟା ଖୁବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସହରକୁ ଦୁର୍ଗ ଓ ନିମ୍ନ ସହରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିଲା। ବସତି ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଶାସକ ପୂଜକ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସହର ଥିଲା, ଯୋଉଟାରେ କି ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ପ୍ରାୟ ଏକା ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୋଲାବିରାରେ ଥିବା ବସତି ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସହର ଓ ନିମ୍ନ ସହର ଇତ୍ୟାଦି ତିନୋଟି ଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା ଓ କାଲିବଙ୍ଗନ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ବସତି ସ୍ଥାନ ଖନନ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ ଫାଟକ, ବଡ଼ ଗେଟ୍ ବୋଲି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ତେଣୁ ଘର ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ୱେରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୃହ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ନାନଘର ଥିଲା ଏବଂ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଥିଲା। କାଠରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ମିତ ଗୃହର ଛାତ ସମତଳ ଥିଲା ଏବଂ କାଠ ଚଟାଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଭିତରେ ସେମାନେ ବିଟୁମେନ୍ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଭଳିଆ ଆସ୍ତରଣ ଭଳିଆ ଦଉଥିଲେ। ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୂପ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପରେ ଏକ ନାଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅନେକ ବସତିସ୍ଥଳ ଧୋଲାବିରା ଖନନରୁ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମିଳିଅଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସେମାନେ ପାଣି ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାର କରିଦଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଣିଟିକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ। ପୋତାଶ୍ରୟ ମିଳିଛି, ଡକୟାର୍ଡ ମିଳିଛି।
तो तार दीर्घ थिला 233 मीटर, प्रस्थ 35 एवं उच्चता 8। ए पोताश्रयर जलस्तर नियंत्रण करने ପାଇଁ ଏହାର ପୂର୍ବ କାନ୍ଥ ପଟେ ଏକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରଖାଯାଇଥିଲା ତଥା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏକ ନାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ପୋତାଶ୍ରୟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଇତିହାସ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶସ୍ୟାଗାର, ବିରାଟ ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି 12ଟା ଘର ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ 12ଟା ଘରକୁ 2ଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଧାଡ଼ିରେ 6ଟି କରି ଗୃହ ଥିଲା ଏବଂ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମିଳିଥିବା ବୃହତ୍ କୋଠକୁ ଶସ୍ୟାଗାର ଭାବେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଉଟା ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ଶସ୍ୟାଗାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାଳ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ନାଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେ ନାଳ ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ନାଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟମ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ନାଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାଟି ନିର୍ମିତ ପଟେରେ ନଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ପଥମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆଜିକାଲି ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖାଯାଉନି। ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ କାଦୁଅ ବାଲି ମିଶ୍ରଣରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଟା ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତାକୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନାଳରୁ ନଦୀକୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ପଠାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ଖୁବ୍ ହାଇଜିନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ମାତୃଦେବୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାର ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ମୋହରରେ ଏକ ନାରୀ ନାଭିରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷ ବାହାରୁଥିବାର ଚିତ୍ରଣ କରିଛି, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉର୍ବରତାର ପ୍ରତୀକ। ତ ମୋହରରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଦା ଧରିବାର, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଭୂମିରେ ପଶିବାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ସବୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଳି ପ୍ରଥା ଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁକୁ ଧରିଥିବା ମାଟି ନିର୍ମିତ ଅନେକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ପଶୁପତି ସେମାନଙ୍କର ହରପ୍ପା ଏକ ପୁରୁଷ ଦେବତାକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ନର୍ତ୍ତକୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମିଳିଥିବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି ହରପ୍ପା କଳାକୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା। ତ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେମାନେ କଳାକୃତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି ଥିବା ବିୟର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ତ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମିଳିଥିବା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ପୁରୋହିତ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି 7 ଇଞ୍ଚର ଏବଂ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଥିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଶ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର କେଶର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କେଶର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଖି 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧମୁଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଶବ ସତ୍କାରଟା ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଶବ ସତ୍କାରରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା କେତେ ଉନ୍ନତ ଜାଣିପାରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧି, ଆଂଶିକ ସମାଧି ଏବଂ ଶବ ଦାହ ପରେ ସମାଧି। ତ ପୁରାଟା ସମାଧି ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିକି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଂଶିକ ସମାଧି କଣ, ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପଶୁ ଖାଇଗଲା ପରେ ତାର ସବୁ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତା ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାଧି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଶବ ଦାହ ପରେ ସେ ଭସ୍ମକୁ ପାତ୍ରରେ ରଖି ମାଟି ତଳେ ପୋତିକି ସମାଧି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ହରପ୍ପାର ସମାଧି, ତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ତାର କଳା ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ଧରଣର। ଏହାର ଲେଖନୀ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ମତରେ ଏହି ଲିପି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସଭ୍ୟତାର ଏତେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ, ଏତେ ଭଲ ସଭ୍ୟତାଟି କେମିତି ଅଧପତନ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେବି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ମତବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତବାଦ ଦିଅନ୍ତି କି ଏହା ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ଲେଗ ଭଳି ଏକ ଖୁବ୍ ବିଷାକ୍ତ ରୋଗ, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଅବନତି, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତର କାରଣ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ୟାକୁ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଭାରତର ଏହି ନଗର ସଂସ୍କୃତି ପତନର ବୟସ ସୀମା ସମ୍ଭବତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1700 ବେଳକୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା।
ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଏହାର ପ୍ରାଚୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାର ମୋହର, ଏହାର ମାଟି ପାତ୍ର, ଏହାର ଏହାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏକଥା ବି ଭାବୁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଛି ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ। ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ମୁଁ ଏତିକି ସାରିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।